हेलो एवरीवन आपण समस्त को आमर यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को मु स्वागत करुच्ची। आज वीडियो रे आमे पढ़िबा नवम श्रेणी भूगोल बहिर चतुर्थ अध्याय प्राकृतिक उर्विद और वन्यप्राणीर प्रथम पाठ प्राकृतिक उर्विद। ठीक अच्छे आर क्वेश्चन आंसर गुड़िक आज वीडियो आम डिस्कसन करवा। तो समस्त के रिक्वेस्ट रहा समस्ते वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखले कंप्लीट चैप्टर टी क्वेश्चन आंसर गुड़िक तुम मैंने जापर। तो चलतु डेरी करवानी स्टार्ट करवा। जो मैंने भी वर्तमान पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करनियो एवं जो मैंने नुआ अच्छा आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होना व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होगा द्वारा कौन बेनिफिट रहा तुमको ये क्वेश्चन आंसर गुड़िकर पीडीएफ मिल जाव। देन तुमको सेठारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो से गुड़िक मिल तेणुक समस्ते व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाते। तो चलतु स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन कौन रही देख एक नंबर टाक लक्ष्य कर। प्राकृतिक उर्विद काहाकू कहते? प्राकृतिक उर्विद आमे काहाकू कहबा? मनुष्यर प्रत्यक्ष बा परोक्ष साहाय्य बिना प्राकृतिक परिवेश रे आपे आपे बढ़ुथबा गछलता और वृक्षराजी को प्राकृतिक उर्विद बोली कहुए। मनुष्यर प्रत्येक बा परोक्ष साहाय्य बिना प्राकृतिक परिवेश रे आपे आपे बढ़ुथबा गछलता वृक्षराजी को प्राकृतिक उर्विद बोली कहुए। तापर जीवाणी कहले तुम्हें कौन बुझ? जीवाणी कहले कौन बुझ? निर्दिष्ट जलवायु अंचल रे बास करुथुबा एक विशाल भौगोलिक अंचलर समस्त उद्भिद और प्राणी को एकत्र जीवाणी बोली कहुए। परिसंस्था काहाकू कहते? परिसंस्था एक निर्दिष्ट अंचल रे समस्त जैविक उत्पादन जेपरिक उद्भिद प्राणी अणुजीव अजैविक उत्पादन मूर्तिका जल वायु आलोक मध्य थिबा पारस्परिक संपर्क निर्भरशीलता को आमे परिसंस्था बा इकोसिस्टम बोली कहिबा। घ नंबर कौन? जातीय अरण्य नीति काहेकि प्रणयन कर जायछि? देशर परिवेश संतुलन रक्षा करिबा, मृत्तिका क्षय रोकिबा, वन्यजंतु संरक्षण तथा देशर समुदाय क्षेत्रफल अति कम रे 33% अंचल को जंगल रे परिणत करिबा उद्देश्य रे याकू प्रणयन करा जायछि। ओ नंबर कौन है? वन महोत्सवर उद्देश्य कौन? वन महोत्सवर उद्देश्य कौन? जनसाधारण मध्य गछ लगाइबा सचेतनता सृष्टि करिबा एवं प्रति वर्ष व्यापक वृक्षरोपण करिबा, देशर जंगल संपद वृद्धि करिबा, तेणुकरी वन महोत्सव को करा जाए। ओके। 6 नंबर होची पुनः वनीकरण कहले कौन बुझ? पुनः वनीकरण पूर्वर थिबा नष्ट हो जाइथिबा बा कटा जाइथिबा जंगल स्थान रे पुनर्बार नूतन गछ लगाई जंगल सृष्टि करिबा प्रक्रियाटी को पुनः वनीकरण बोली कहा जाए। हिमालय रे विभिन्न प्रकार अरण्य देखा जिबार कारण गुड़िक कौन? देख समुद्र पतन उच्चता वृद्धि सहित तापमात्रा आ वृष्टिपातर परिमाण रे द्रुत परिवर्तन घटिता है जहाँफल तलु ऊपर को विभिन्न प्रकार जलवायु अनुसार भिन्न भिन्न उर्विद देखा जाई थांती। तापर कारण दर्शाओ पार्थक्य बोली आसी। देख क्रांतीय चिरहरित अरण्य आउ क्रांतीय पूर्णमोची अरण्य आसला। क्रांतीय चिरहरित अरण्य 200 सेमी रु अधिक वृष्टिपात अंचल देखा जाए। एठाकार गछगुड़िक एक समय पत्र झड़ा दियंती नाही, तेणु सबुबले सबुज दिसंती। उदाहरण होची रोजवुड, आबसुन आ महुगानी उद्भिद। ओके। क्रांतीय पूर्णमोची अरण्य कौन? 70 रु 200 सेमी वृष्टिपात अंचल देखा जाए। एठाकार गछगुड़िक ग्रीष्म ऋतु आरंभ में जलक्षय रोकने पत्र झड़ा दियंती, शाल, सागुआन, केन्दु एगुड़िक। तापर सामाजिक वनीकरण, कृषि क्षेत्र वनीकरण। सामाजिक वनीकरण कौन? कृषि क्षेत्रीय वनीकरण कौन? सामाजिक वनीकरण ग्रामांचल रास्ता कड़, रेल लाइन कड़, खाली जगह और पड़िया जमी रे समाजर कल्याण तथा इंधन व चारण भूमि पर गछ लगा जाए। कृषि क्षेत्रीय वनीकरण कौन? चाषी माने निज चाष जमीर हिड़ किंबा आखपाख खाली जमी रे फसल चाष सहित व्यावसायिक वृक्षरोपण करने को होची कृषि क्षेत्रीय वनीकरण। संक्षिप्त टिप्पणी लेख बोली कहिछि। संक्षिप्त टिप्पणी कौन कहिछि देख? जुआरिया अरण्य कौन? कौन? जुआरिया अरण्य उपकूलवर्ती समुद्र कूल, नदी,
ମୁହାଣ ଆଉ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଲୁଣିଆ ଓ ମଧୁର ଜଳର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥାଏ ସେଠାରେ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଚେର ପାଣି ଭିତରେ ବାହାରିଥାଏ। ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ, ହେନ୍ତାଳ ଆଉ ଗୁଆନ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ହେଲା ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ 200 ସେମିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ଉଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ 60 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କଣ 60 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ରବର, ଆବୁସାନ, ତାପରେ ରୋଜଉଡ୍ ଏଗୁଡିକ। ଓକେ, ଗ ନମ୍ବର କଣ କହିଲା ଆଲପୀୟ ଅରଣ୍ୟ କଣ? ହିମାଳୟର ପର୍ବତମାଳାର ପ୍ରାୟ 3600 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯୋଉ ଆଲପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କମ ଥାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳ୍ମ ତଥା ଘାସ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଏଠି ହଉଛି ସିଲଭର ଫର, ଜୁପିନର, ପାଇନ, ବିଚ୍ ଏଗୁଡିକ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି? ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ: ମୃତ୍ତିକା, ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ଆର୍ଦ୍ରତା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଭୂପ୍ରକୃତି ଆଉ ଉଚ୍ଚତା। ମୃତ୍ତିକା କଣ କରୁଛି? ମାଟିର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଯେପରିକି ଉର୍ବରତା, ବାଲିଆ, ପଟୁମାଟି, ଲାଲ ମାଟି ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ଆର୍ଦ୍ରତା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉଷ୍ଣତା ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ତଥା ପତ୍ର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକର ଅବଧି ଓ ତୀବ୍ରତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଉଦ୍ଭିଦର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଭୂପ୍ରକୃତି ଆଉ ଉଚ୍ଚତା, ସମତଳ, ମାଳଭୂମି ବା ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର କ୍ଷୟ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର କ୍ଷୟ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? କୃଷି ଜମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରାଯାଉଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ନଦୀବନ୍ଧ କରାଯାଉଛି। କାଠ ଜାଳେଣୀ ଉପରେ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଛ କଟାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି। ଅରଣ୍ୟର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଲେଖ, ଆଲୋଚନା କର। ଅରଣ୍ୟର ଉପାଦେୟତା କଣ? ବହୁତ ଉପାଦେୟତା ଅଛି। ପରିବେଶଗତ ଲାଭ ମିଳୁଛି, ଯେପରିକି ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହଉଛି, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକୁଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ହଉଛି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହଉ, ଆସବାବପତ୍ର ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଠିକ ଭାବରେ ରହୁଛି। ବନ୍ୟଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ହଉ, ଝୁଣା ହଉ, ମହୁଳ, ଲାଖ, ଔଷଧ ଗଛ ଲତା, ବାଉଁଶ ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କଣ? ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଥମତଃ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ 33% ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଙ୍ଗଲ କରିବା ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ 1972 ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଉ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। JFM କରାଯାଉଛି, ମତଲବ ସାମାଜିକ ଓ ମିଳିତ ବନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ବନ ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ପାଳନ ହଉଛି। ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। 8 ନମ୍ବର ହେଲା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉଦ୍ଭିଦ ମଣ୍ଡଳୀ: କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଆଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଶୁଷ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ ଏଗୁଡିକ। ତାପରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ହିମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓକ୍, ପାଇନ, ଦେବଦାରୁ। ଜୁଆରିଆ ଆଉ କଣ? ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ହେନ୍ତାଳ ହଉଛି ଉଦାହରଣ। 9 ନମ୍ବର, ହିମାଳୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରୁ ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଳବାୟୁ ବଦଳୁଥିବାରୁ ଏହା ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। 1000 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦଦେଶରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଶାଳ ଆଉ ବାଉଁଶ। 1000ରୁ 2000 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିତ୍ୟଶୀତୋଷ୍ଣ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। 1500ରୁ 300 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଳବର୍ଗୀୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରି ପାଇନ, ଦେବଦାରୁ ଏଗୁଡିକ। ତାଠୁ ଉଚ୍ଚରେ 3600 ମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତୃଣଭୂମି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଲପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଓଡ଼ିଶାର ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ରାନ୍ତୀୟ, ଆର୍ଦ୍ର ଆଉ ଶୁଷ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ। ଏଠାରେ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଅସନ, ଉରୁମ,
ଶିଶୁ ଚନ୍ଦନ ବାଉଁଶ ପତ୍ରର ମାତ୍ରା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା ଠାରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣିଆ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଏ ତିନିଟା କହିଲି। ତାପରେ ହେଲା ଭାରତର ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ଦଶ, ଏଇଟା ନିଜେ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏଇଟା ବି ନିଜେ କରିବ। 13 ନମ୍ବର ଆସିଲା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ କଣ ହବ? ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ଶାଳ ହବ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଏଇଟା ଅଛି। ପାର୍ବତୀ ଅରଣ୍ୟ ପାଇନ ହବ। ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ବାବୁଲ ହବ। ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ରୋଜଉଡ୍। ଜୁଆରୀ ଅରଣ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବାଉଁଶ। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ क्वेश्चन आंसर। ଯଦି PDF ଚାହୁଁଛ WhatsApp ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। WhatsApp ଗ୍ରୁପ ର ଲିଙ୍କ ଏ ଭିଡିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସ ରେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଟି ରଖିବା, ପୁଣି ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ କୁ ନେଇ।